Hi everyone, welcome back to my channel Rich Edu. It's me Tanzira. Today I moved to the subject cost accounting. Mainly the topic is overhead, and this class is mainly meant for the fifth semester BCOM, BBA Kannur University students and other university students also. So, what is overhead? So, overhead is the sum total of all indirect material, indirect labor, and indirect expenses, or it is the aggregate of all indirect material, indirect labor, and indirect expenses. So, the sum total of all direct material, direct labor, and direct expenses is called prime cost. That was already discussed in my previous cost accounting class, and this chapter is mainly dealing with indirect material, indirect labor, and indirect expenses, and the sum total of all these expenses constitute the term overhead. As its nature is indirect, it cannot be directly chargeable to a particular product or a services. But how it is charged? As its name is indirect, it cannot be particularly chargeable to a product or a services or a unit, etc. Then how we can chargeable to this kind of overhead expenses. Since it is not directly chargeable to a product or a services, we are allocating or charging this kind of expenses in a proportion to a particular cost center or a cost unit. For example, let me take an example, that is the rent of a building. The rent of a building is not particularly chargeable to a particular room or a particular area or a particular location, etc. In that situation, we are allocating this whole amount of rent to each cost center or a cost unit on some particular basis. Then what do you mean by cost center, or what do you mean by cost unit? Cost center is an item or an equipment for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. And also cost unit is a unit of an item or a measurement, whether it may be single unit or whether it may be compound unit. And we can kilogram, liter is a kind of single cost unit, and kilowatt hour, kilometer per hour is a kind of compound cost unit, example of compound cost unit. So whatever it may be, ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മേലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസിൻ്റെ മേലെയോ നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് പിന്നീട് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഒരു സർവീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റിനോ ഒരു പ്രത്യേക സർവീസിനോ നമ്മൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസിൽ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മളൊരു പ്രപ്പോർഷൻ ബേസിൽ നമ്മൾ ഓരോ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനോ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെദർ ഇറ്റ് മേ ബി ദി സം ടോട്ടൽ ഓഫ് all direct, indirect, and all indirect material, indirect labor and expenses is together called as overhead. Since it is an indirect, we can't directly chargeable to a product or a services, but it is allocated or absorbed by cost center. So the term allocation and the term absorption, and then we are later to be discussed. So in short, from this conclusion, from this definition, we came to a conclusion that in short, overhead includes all expenses over and above prime cost. Overhead includes all expenses over and above prime cost. Then what do you mean by prime cost? Prime cost is
is the sum total of all direct material, direct labor and direct expenses. എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഡയറക്റ്റ് ലേബറിൻ്റെയും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സം ടോട്ടലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ്. അങ്ങനെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് അല്ലാത്ത എല്ലാതരം ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുന്ന ഒരു കമ്പൈൻഡ് വേർഡാണ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഓവർ ഹെഡ് ഇസ് ദ aggregate of all it is the total expense of all indirect material, indirect labor and indirect expenses. And one of the important feature of this overhead is that this kind of expenses can't directly chargeable to a product or a services. Then how it is to be charged? It is to be charged according but it is allocated or distributing the whole amount of expenses, or it is to be absorbed by each cost center or cost unit. So that is the meaning of the term overhead, and I hope you all are understood with my explanation and follow that. And also next we are next I move to the classification of overhead. Then mainly overhead is classified three bases, that is on functional wise classification, element wise classification and behavioral wise classifications. Then functional wise classification, overhead is divided into various types. They are manufacturing overhead, administration overhead, selling overhead, distribution overhead, and last one research and development overhead. Then what do you mean by manufacturing overhead? Manufacturing means the process of converting the raw material into finished product. So it is to be done in the factory. So factory il nammalor product റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാതരം ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറിൻ്റെയും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും സം ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഓവർ ഹെഡ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ബൈ ദ നെയിം വർക്ക്സ് ഓവർ ഹെഡ്, or it is otherwise called by the name factory overhead or manufacturing overhead. So മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻറ്റു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാതരം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും സം ടോട്ടലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓവർഹെഡ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്, ദെൻ ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് മൂവ് ടു ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ or office section. So what are the item of expenses incurred in the administration section or office section? That is the cost of printing paper, machinery, the lighting and heating in the office, cost of furniture, pencil, etc. This kind of all expenses which are to be incurred in the administration. So administration section, all those indirect expenses which are incurred in the office or administration department, that is called administration overhead. Then after administration overhead, then selling overhead, all those item of indirect expenses which are incurred in the selling department. For example, salesman salary, the total of salesman salary is divided among the nature of work done by the salesmen according to some proportion, that is sales overhead or selling overhead. Then distribution overhead, that is that product is incurred for distributing the item into the hands of ultimate customers, that is distribution overhead. Then next is that research and development overhead. It is the cost of item or it is the cost of searching for new and improved products or find new application for the existing product. If there is any expenses incurred for finding the new application of the existing product, then if there is any item of expenses which are incurred for searching the new and improved products, and all those indirect expenses are called by the name research and development overhead. Then according to
element wise overhead may be three types: indirect material, indirect labor, and indirect expenses. The cost of indirect material, let's take an example. If you are going to produce a furniture like a table, then the cost incurred for making the table, that is the cost of wood, the cost of varnishing, polishing, painting, etc., that is indirect material. And the man used for producing that the furniture, and the cost incurred to him is called indirect labor. And if there is any extra item other than indirect material and indirect labor, it is known as indirect expense. That is element wise classification. Then next we move to behavioral wise. According to the behavior of the expenses, the overhead may be classified into fixed overhead, variable overhead, and semi-variable overhead. Then what do you mean by fixed overhead? Fixed overhead means all those overhead which are to be fixed according to the level of production and which are not varied. Then what do you mean by variable overhead? As its name indicates, this kind of expenses are to be varied according to the changes in the level of production or output. And then semi-variable overhead means those expenses which are partly fixed and partly variable is called semi-variable overhead. And this is the classification of overhead, and this is least important as regard to the examination point of view. Then next we move to the very important topic in the chapter overhead, that is allocation of overhead and apportionment of overhead. Then what do you mean by allocation and apportionment, or what is the main difference between this term allocation and apportionment? Allocation is nothing but it is the process of charging full amount of cost to each cost center or cost unit. It is the process of charging full amount of cost to each cost center or കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ദെൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറിൻ്റെയും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഓരോ കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അലോക്കേഷൻ, കോസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്, കോസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ is defined as the allotment of whole item of cost to cost centers or cost units. In other words, we can call it as it is a process of charging the full amount of cost to each cost center or cost unit. For example, the whole amount of wages paid to the workers relating to a particular department should be charged to that department. For example, we have many departments, that is production department, marketing department, sales department, purchase department, etc., research and development department, etc. And if the item of expenses which are relating to the cost of labor, that is we can call it as wages, and if the full amount of wages is distributing particularly to a production department, or particularly to a purchase department, or particularly to a research and development department, that process is called allocation of overhead. അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ്, വേജസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ്, അതിനെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാത്രം, അതായത് അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേജസ് ഒരു സം ടോട്ടൽ ഓഫ് എമൗണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 10 lakh വേജസ് ആ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 1 lakh റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. സോ ആ 10 lakh 1 lakh നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ആ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് 10 lakh ഒരു 2 lakh മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ട വേജസ് ആണെങ്കിൽ ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ആ 2 lakh എമൗണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സോ അങ്ങനെയുള്ള തരം മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. ദെൻ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്? ഈസ് ദർ എനി സിമിലാരിറ്റി ഓർ ഈസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ടേം?
Obviously, these are two different terms. Then apportionment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഒരു പ്രത്യേക കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്കോ ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് allotment of proportionate item of cost to cost center or cost. Here there is a special term, proportionate. Since it is apportionment, here it is a special term, proportionate. That is, apportionment of overhead is the process of allotment of proportionate item of cost to a cost center or a cost unit. For example, rent. We have a rent of amount 10,000 rupees. സോ ഈ 10,000 റുപ്പീസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർവീസിലേക്കോ നമ്മൾക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തരം കേസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ റെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേക ബേസിസ് ഉണ്ട്. ആ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ടൊരു പ്രപ്പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന തരം പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എക്സാമ്പിൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഫ്ലോർ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ കൂടുതൽ ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് റെൻറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും. ഫ്ലോർ ഏരിയ കുറച്ചുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ആ ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ ഇപ്പോൾ എത്രയാണോ കുറവ് അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ചാർജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ബേസിസിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനെ ഒരു പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. വേറാസ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ബേസിസിലെടുത്ത് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിനെയോ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ദർ ഇസ് എ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് കോസ്റ്റ്. സോ ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ ബേസിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. സോ മൂവ് ടു ദ മീനിങ്. സോ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഇസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദോസ് ഐറ്റം വിച്ച് കനോട്ട് ബി അലോക്കേറ്റഡ് ടു എനി പെർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനെയോ നമ്മൾക്ക് ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തരം കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ? വി കാൺട്ട് ഏബിൾ ടു charge the full amount of cost to a particular department or a കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓർ എ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദി സാലറി ഓഫ് എ ജനറൽ മാനേജർ. ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനറൽ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ GM എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അയാൾ ആ ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും മാനേജ് ചെയ്യലാണ് അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജനറൽ മാനേജർ ഇത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര എമൗണ്ട് സാലറി എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരം കേസസാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്നത്. അവിടെ നമ്മളൊരു പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ബേസിസ് ഉണ്ട്. ആ ബേസിസാണ് നമ്മളടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആ ഒരു ബേസിസിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കോസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലോക്കേഷനും അപ്പോർഷൻമെൻറ്റും പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പം ഈക്വലായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടിൻ്റെ മീനിങ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. സോ
ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൗ ടു അപ്പോർഷൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി ഓഫ് എ ജനറൽ മാനേജർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക? അതിനെ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു അപ്പോർഷൻ ഓർ ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ ബേസിസ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ്ഡ് ഫോർ അപ്പോർഷനിങ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. സോ we have a table, that is, these are the examples of expenses and these are the basis of apportioning and that kind of expenses. For example, first canteen expenses or timekeeping expenses. So canteen le avadeyulla ella employees poittu chai kudichu, മൊത്തത്തിലൊരു ഇത്ര എമൗണ്ട്, ആ ഇത്ര എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, 5 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ 5 എംപ്ലോയീസിന് ആ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു 10 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ 10 എംപ്ലോയീസിന് ഇത്ര എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതാണ് അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അവിടെ ഇല്ല, ഇത്ര എംപ്ലോയി ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാൻറ്റീൻ എക്സ്പെൻസോ ടൈം കീപ്പിംഗ് എക്സ്പെൻസോ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള വേജസ്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇത്ര വേജസ്, പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇത്ര വേജസ്, അപ്പോൾ ആ വേജസിൻ്റെ ബേസിസിലും കൊടുക്കാം. If the question is silent about the number of employees, then we may use the amount of wages. Then next week, canteen expenses, timekeeping, general expenses, supervision, etc. All these expenses are divided according to the number of employees or wages. Then next, contribution to provident fund, employee state insurance, etc. If there is any item of expenses in the question, such expenses are divided according to the number of employees or wages. Then third one, depreciation of an asset, ഒരു അസറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക അസറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ ആണ്, അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിലാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിപ്പയേഴ്സ് ആ അസറ്റിന് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ അസറ്റിൻ്റെ വിലൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുക്കുക. സോ അതിൻ്റെ ബേസിസ് ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ അസറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ അസറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻകർ ചെയ്ത എമൗണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലൈറ്റ്, പവർ, എക്സെട്ര. ലൈറ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക റൂമിൻ്റെ ലൈറ്റ് ചാർജസ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൂമിൽ എത്ര ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ആ ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇനി ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ റൂമിൻ്റെ ഫ്ലോർ സ്പേസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അതുപോലെ പവർ നമ്മൾ കൊടുക്കുക കിലോ വാട്ട് അവറിലാണ് നമ്മൾ ഈ പവർ കൊടുക്കുക. സോ ഈ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. നേരത്തെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കുറേ മുമ്പിലേ ഉള്ള കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 4th മൊഡ്യൂൾ എന്ന ഇതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഓവർ ഹെഡ്. ദെൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റെൻറ്റ്, ഹീറ്റിംഗ്, റേറ്റ്സ്, എയർ കണ്ടീഷൻ പോലെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോർ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന ബേസിൽ നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി സ്റ്റോഴ്സ് ഓവർ ഹെഡ്, ഇൻറ്റേർണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, അതായത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഓഡിറ്ററെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ സൈൻ ചെയ്യും. ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഫീസ് എനിക്ക് വേണം, സെയിൽസിന് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഫീസ് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് അതിലേ പറയും. ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് കൊടുക്കുക. ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസാണ്. ദെൻ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്റ്റീം എഞ്ചിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീമിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിമാൻഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ഇതാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻസും അതെങ്ങനെയാണത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ബേസിസും. സോ ഇതാണ് മെയിൻലി അപ്പോർഷൻമെൻ്റ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തിയറി പാർട്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം.
So I hope you all are understood. Keep in touch always with me. എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ താങ്ക് യു.